प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा स्वागत है। इस अध्याय दे विच असीं तुहाडे नाल पंजाबी भाषा के अगले शब्द जोड़ जो कि तुहाडे सिलेबस का हिस्सा है, शब्द श्रेणी के अगले पड़ाव पड़नाम, किरिया, किरिया विशेषण ते विशेषण बारे विचार साझे करांगे। पड़नाव की हुंदा है? पड़नाव एक अजिही शब्द श्रेणी है जो शब्द श्रेणी जो भाषा की वाक बनतर विच वाक शब्दां की थां उत्ते वरती जाती है। भाषा की वाक बनतर उत्ते वाक श्रेणी दे विच वरती जाती है। तो जो शब्द नाम की थां दे उत्ते पड़नाव के शब्द वरते जाते, जो शब्द नाम की थां उत्ते वरते जाते हैं, नाम की थां उत्ते वरते जान वाले शब्द, वरते जान वाले शब्द पड़नाव कहांदे हैं या पड़नाम आखते हैं। उन्होंने पड़नाम कहा जाता है क्योंकि बार बार इको ही नाम वाले शब्द वरतन दे नाल भाषा अकाऊ लगन लग पैंदी है। इस करके पड़नाम शब्दां की वरतों सही जापदी है। तो इस तरह नाल साडे कोल पड़नाव की परिभाषा दे विच असीं गल करांगे तुहाडे नाल कि पंजाबी दे विच जो शब्द नाम की थां दे उत्ते वरते जाते हैं उन्होंने पड़नाव कहाउंदे हैं। अर्थ के पक्ष तो पड़नाम 6 प्रकार का मन्निया गया है, जिस विच सब तो पहला है पुरखवाचक पड़नाम। पुरखवाचक पड़नाम दे विच मैं, असीं, तुसीं, तूं, एह, ओह, आप आदि इन्हां शब्दां की वरतों खास तौर पर की जाती है। निजवाचक पड़नाम जिन्हां विच अपने निजी तौर पर खुद, आप, अपना, आपस आदि शब्दां की वरतों हुंदी है। निश्चयवाचक एह, ओह, ओ, आ। अनिश्चयवाचक दे विच सारे, विरला, अनेक, बहुत, थोड़ा, कोई आदि। 5वें नंबर ते है संबंधवाचक पड़नाम विच जेड़ा, जो, सो आदि। प्रश्नवाचक पड़नाम जो कि 6वां इसका रूप है कौन, केड़ा, की, किहनू, किदों, कित्थे आदि शब्दां की वरतों हुंदी है। सब तो पहले असीं गल करांगे तुहाडे नाल पुरखवाचक पड़नाम की। पुरखवाचक पड़नाम किसनूं आखदे हन? आपस दे विच गलबात करते हुए असीं अपना या किसी दूजे पुरख का नाम लैण दी थां ਜਿਹੜੇ शब्दां की वरतों करते हैं, ਜਿਹੜੇ शब्द किसी पुरख की थां दे उत्ते वरते जाण उन्हां नूं पुरखवाचक पड़नाव आखदे हन। जिस तरह नाल मैं, तू, ओह पड़नाम दे विच केवल पुरख दे लई वरते जाते हैं, मैं, तू ते ओह। पुरखवाचक पड़नाम नूं अगों 3 प्रकार का मन्निया गया। सब तो पहले है पहला पुरख, नंबर 2 दूजा पुरख, नंबर 3 तीजा पुरख। पहला पुरख तो भाव वो है जो गल कर रहा है, जो वक्ता अपने दूसरे नाल विचार साझे करता है तो पहला पुरख कहूंदा है। तो पहला पुरख अपने लिए मैं, मैनू, असीं, साडा, सानू बहुवचन के रूप में वरतदा है तो मैं वो एक वचन के रूप में शब्द की वरतों करता है। दूजा पुरख जिस दे नाल जिहड़ा व्यक्ति गल कर रहा है वो दूसरा पुरख कहूंदा है तो वो पुरख दे लई अपने आप दे लई शब्द वरतदा है तैनू, तुसी, तू। तो इस तरह नाल बहुवचन के रूप दे विच वो अपने लई शब्द वरतदा है तुहाडा, तुहानू। ये बहुवचन के रूप में शब्दां की वरतों करता है आप, तुसी। तो दूजा पुरख कहूंदा है। नंबर 3 ते है तीजा पुरख। जिस पुरख बारे गल की जा रही है दोनों पुरखों राही, जिस पुरख बारे तीजे बंदे की गल की जाए, तीजे व्यक्ति की गल की जाए, उसका बोध करावे, उसनूं तीजा पुरख कहते हैं। जो तीजा पुरख जिहड़ा बार बार जो है अपने लिए जो शब्द जिहड़े वरते जाते उन्हां लई ओहो, ओंदा, ओंदी, ओना, इन्ना, इंदा, इंदी आदि शब्दां की वरतों पड़नाम दे विच पुरखवाचक दे पड़नाम च की जाती है। पर इन्हां दा आपसी वरतों विच निकट वाले पुरख लई कीती जाती है, दूर वाले लई नहीं। निकट प्रति दे लई एक वचन जां बहुवचन दोहां रूपां दे विच इह ते ओह दी वरतों कीती जाती है। ते कई बारी बुलारा बहुवचन दे विच भी इन्हां उन्हां दी वरतों बना दिंदा है, जिवें ओ आ गया, ओ आ गए हन। इन्हां दा काम
ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜੋ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ, ਆਪੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਸ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੋਧ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ, ਵਸਤੂ, ਸਥਾਨ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ, ਕੁਝ, ਕੋਈ, ਹੋਰ, ਅਨੇਕ, ਵਿਰਲਾ ਆਦਿ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ, ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਪਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਕ, ਜੋ ਤੇ ਸੋ ਸੰਬੰਧਕ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ, ਕੀ, ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹਨੂੰ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਘੰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰਨ ਦਾ ਬਖਿਆਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵਰਬਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮਿਣਤੀ, ਗੁਣ, ਔਗੁਣ, ਲੱਛਣ, ਰੰਗ, ਅਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਪੱਗ, ਨਵਾਂ ਪੈਨ, 4 ਕਾਪੀਆਂ, ਭੋਲਾ ਬੱਚਾ, ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ, ਥੋੜੇ ਲੋਕ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਚੋਖਾ ਦੁੱਧ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ, ਨਵਾਂ, 4, ਭੋਲਾ, ਲੰਮਾ, ਥੋੜਾ, 10ਵਾਂ, ਚੋਖਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਪਰਿਣਾਮਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੇ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਔਗੁਣ, ਆਕਾਰ, ਅਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਕ ਬੱਚੇ, ਮਾੜੀ ਆਦਤ, ਉੱਚਾ ਦਰਖਤ, ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਗੋਰੀ ਗਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ, ਚੰਗੇਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉੱਚਤਮ ਅਹੁਦਾ। ਇਹ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਣਵਾਚਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ
निर्दोष ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ, ਚੰਗਾ, ਸੱਚਾ, ਝੂਠਾ, ਬੁਰਾ, ਖੱਟਾ, ਮਿੱਠਾ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉੱਚਾ, ਨੀਵਾ, ਮੋਟਾ, ਪਤਲਾ, ਲੰਮਾ, ਮਧਰਾ, ਖੁੱਲਾ, ਪੀੜਾ। ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਰਮ, ਗਰਮ, ਰੋਗੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੁੱਢਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5, 10, ਦੁੱਗਣਾ, ਚੋਖਾ, ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤਾ ਆਦਿ। ਇਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, ਦੋਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ, ਤੋਹਾਂ, ਚੌਹਾਂ, ਪੰਜਾਂ, 8, 10 ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਧ ਕਰੀਏ 1.5, 2.5, ਅੱਧਾ, ਪੌਣਾ। ਕਰਮਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ, 8ਵਾਂ, 10ਵਾਂ, 15ਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅੱਧਾ, ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤਾ, ਕਈ, 5 ਕੁ, 10 ਕੁ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਪਰਿਣਾਮਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਿਣਤੀ, ਤੋਲ, ਮਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਣਾਮ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ, ਥੋੜਾ, ਕਾਫੀ, ਗਿੱਠਕੂ। ਅੱਗੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਣਾਮਵਾਚਕ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਣਾਮਵਾਚਕ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਣਾਮਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, 2 ਕੁ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਰੱਸਾ, 2 ਕੁ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, 4 ਕੁ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਗਿੱਠ ਕੁ ਭਰ ਕੱਪੜਾ, ਮੁੱਠ ਕੁ ਚੀਨੀ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਣਾਮਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤਾ, ਸਾਰਾ, ਕਾਫੀ, ਚੋਖਾ, ਕੁਝ, ਵੱਧ, ਘੱਟ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਣਾਮਵਾਚਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ, ਪੂਰਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਉਹ ਆਦਿ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਤੇ ਦੂਰਵਰਤੀ। ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਿਕਟ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੂਰਵਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਹੈ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਵਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਕਾਹਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਸਿਉਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ, ਤੂੰ, ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ, ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਪੜਨਾਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪੜਨਾਵੀ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ। ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਤੇ ਵਿਧੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ, ਪੀ, ਜਾ, ਲਿਖ, ਖੇਡਦੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ, ਸੌਂਦੀ, ਜਾਗਦੀ।
ਹਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਵਿਚਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੰਡ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਸਕਰਮਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕ ਲੰਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ 9ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਸਿਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ, ਬਲਜੀਤ ਸੇਬ ਖਾ, ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਪਾਠ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਘੰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੈਠੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਸੀ, ਹਨ, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਧ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਬੋਧ 2 ਜਾਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਿਆ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵਾਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਕ ਕੌਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਗੇ
ਇਸ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਰੀ ਵਾਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਣੀ ਵਾਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵਵਾਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, ਲੜਕਾ ਸਵਾਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ, ਕਰਤਰੀਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਕਰਮਣੀ ਵਾਚ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਭਾਵਵਾਚਕ ਦੀ ਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਲ ਵੰਡ। ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ 3 ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਾਲ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਾਲ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਿਆ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੂਤਕਾਲ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਲ ਵੰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਵੇ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਗਾ ਗੇ ਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਉਹ ਪੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੜਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਕਾਲ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਕੀਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਕੀ ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 8 ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 8 ਭੇਦ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੇਦ ਹੈ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਹੈ ਕਾਰਨਵਾਚਕ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ परिणाम ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਚਕ। ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ। ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਹੈ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਤੇ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਕਾਲਵਾਚਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਵੇ, ਕਿਸ ਕਾਲ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰਸੋਂ, ਹੁਣੇ, ਤੁਰੰਤ, ਉਪਰੰਤ, ਭਲਕੇ, ਸਵੇਰੇ, ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ, ਕਦੋਂ, ਕਿੱਦਣ, ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ, 5 ਵਜੇ, ਰਾਤੀ 4 ਵਜੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ, 2 ਸਾਲ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਵਾਚਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ, ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ, ਹੇਠਾਂ, ਉੱਤੇ, ਖੱਬੇ, ਸੱਜੇ, ਪਾਸੇ, ਪਾਸ, ਪਿੱਛੇ, ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਦਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ, ਘਰ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਧਰ, ਉੱਧਰ, ਕਿੱਧਰ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕੁਰ, ਇਉਂ, ਜਿਉਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਲੀ, ਛੇਤੀ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ, ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ, ਜਲਦੀ, ਨਿਰੰਤਰ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ, ਅਚੇਤਨ, ਧੜਾ ਧੜ, ਤੇਜੀ, ਕਾਲੀ, ਹੋਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਕਾਰਨਵਾਚਕ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਜ, ਕਿੰਜ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਆਦਿ ਬੋਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਹੈ परिणामवाचक ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਬੋਧਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ परिणाम, ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ परिणामवाचक ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤਾ, ਇੰਨਾ, ਊਨਾ, ਕਿੰਨਾ, ਜਰਾ ਕੁ, ਅਧਵਾਟੇ, ਖਚਾ ਖਚ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ परिणामवाचक ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, 2 ਵਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਦਿ। ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਹੋ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੂਚਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਰਨ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਖੂਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।